Hi students, welcome to our YouTube channel Narendra's Maths Lab. So today's our topic is the 7th chapter binomial theorem. So in this chapter we can expect one mark question and one 2 marks question and one 4 marks question from IPE 2026. Now let us see the introduction for binomial theorem. Now the introduction for binomial theorem. So first of all, what do you mean by binomial? So now here binomial means it containing two terms. Binomial means it containing two terms. Let us see. The two terms are, for suppose let us take either binomial means two terms. Here A is one term and B is second term. The sum of two terms. Yes, here binomial means here the sum of two terms. Binomial means the sum of two terms. Here binomial means the sum of two terms. Here the expression a plus b. The expression here a plus b, or suppose a plus b whole power 1. Or suppose a plus b whole power n. Here the expression a plus b whole power n is called binomial expression. So binomial means it has two terms containing the expression has claimed a plus b whole power n. The sum of two terms. Binomial means the sum of two terms. Here a plus b whole power 1 means it could be written as a plus b. A plus b. Or suppose the expansion of a plus b whole square. A plus b whole square can express as a square plus 2ab plus b square. Next, let us see a plus b whole cube. A plus b whole cube. Here a cube plus 3 into a square b plus 3ab square plus b cube. Let us see these three examples for binomial expression. So here a plus b whole power 1. Here a plus b whole power. Here the index is and the index and the power ఇక్కడ 1 ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తాం కదా ఇండెక్స్ అంట. ఇండెక్స్ మీన్స్ ఇక్కడ వచ్చే మనకి ద పవర్ ఆఫ్ ద వాల్యూ. ఇండెక్స్ ఎంత వాల్యూ ఇక్కడ మనకి 1 ఉంది. తర్వాత హియర్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ a plus b whole power n is a plus b. The expansion of a plus b whole power n has two terms. ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పాన్షన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. హియర్ a is called first term and b is called second term. After that let us see the another expansion a plus b whole square. A plus b whole square. Here the index has 2. A plus b whole square can be expanded as a square plus 2ab plus b square. Here in this expansion the first term is a square and the second term is 2ab and the third term is b square. What? Third term is b square. So but here we observe that the expansion of a plus b whole square has totally three terms. It has totally three terms. Here a square is the first term, 2ab is the second term, b square is the third term. ఇక్కడ మనకి ఇండెక్స్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ మనకి 2 ఉంది. సో ఇండెక్స్ మనకి ఎంతైతే ఉంటుందో దానికి అన్ని ప్లస్ 1 టర్మ్స్ ఉంటాయి. మొత్తం ఇక్కడ మనకి ఫర్ సపోజ్ a plus b whole square has నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అని అడుగుతారు. a plus b whole square ఎక్స్పాన్షన్లో నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని వస్తాయి అంటే ఇక్కడ మనకి ఇండెక్స్ ఎంత ఉంది? వాల్యూ ఇక్కడ మనకి 2 ఉంది. అంటే ఇక్కడ మనకి 2 plus 1 టర్మ్స్ వస్తాయి. 2 plus 1 టర్మ్స్ మీన్స్ మనకి we have totally 3 terms వస్తాయి. Totally 3 terms. What are the 3 terms? Here a square, 2ab, b square are the 3 terms. Here a square is the first term, 2ab is the second term, b square is the third term. Now let us see the another example. A plus b whole cube. What? The expansion of a plus b whole cube. Here a plus b whole cube can be expanded as a cube plus 3a square b plus 3 into ab square plus b cube. The expansion a plus b whole cube has totally 4 terms. Let us see what are the 4 terms. Here a cube is the first term, 3a square b is the second term, 3ab square is the third term and b cube is the fourth term. Totally the given expansion a plus b whole cube has నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ మనకి 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ a plus b whole cube ఇక్కడ మనకి ఇండెక్స్ వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ మనకి 3 ఉంది కాబట్టి
సో ఆ ఎక్స్పాన్షన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఇక్కడ మనకి 4 టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి 4 టర్మ్స్ ఉంటాయి. లెట్ us see what are the 4 terms. Once again, a cube is the first term, 3a square b is the second term, 3 into ab square is the third term, and b cube is the fourth term. Totally the given expansion a plus b whole cube has 4 terms. అంటే ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో a plus b whole cube అనే ఎక్స్పాన్షన్లో నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి అని అడిగితే మనకి ఏం చెప్తాం? వన్స్ ఇక్కడ మనకి కెన్ రైట్ 4 terms. కెన్ రైట్ 4 terms. Let us see. Let us see the another example for a plus b whole power 4. a plus b whole power 4. That is మనకి the expansion of a plus b whole power 1. ఇక్కడ మనకి పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి ఈ ఎక్స్పాన్షన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి. ఎక్స్పాన్షన్ ఇక్కడ మనకి 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఇక్కడ మనకి 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి. a plus b whole square. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ మనకి ఇండెక్స్ 2 ఉంది కాబట్టి 2 plus 1 అంటే 2 plus 1 మీన్స్ ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో వీ హ్యావ్ టోటల్ ఇక్కడ 3 టర్మ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్. ఇక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ మనకి 3 ఉంది. అంటే 3 ఉంటే మనకి ఇండెక్స్ వాల్యూ 3 ఉంటే ఇక్కడ మనకి 3 plus 1 ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ 4 టర్మ్స్ ఉంటాయి. 4 టర్మ్స్. నౌ లెట్ us see the expansion of a plus b whole power 4. a plus b whole power 4. ఇక్కడ మనకి పవర్ 4 ఉంది కాబట్టి ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఎంత అవ్వాలి? ఇక్కడ మనకి 5 టర్మ్స్ రావాలి. ఎక్స్పాన్షన్ ఎంత అవ్వాలి? ఇక్కడ మనకి 5 టర్మ్స్ ఉండాలి. లెట్ us see the 5 terms. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి ఎక్స్పాన్షన్ a plus b whole power 4 ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకి a power 4 plus 4 into a cube b plus 6 into a square b square plus 4 into ab cube plus b power 4. 4 into a cube plus b power 4. Then as మనం the expansion of a plus b whole power 4. a plus b whole power 4 has 5 terms. Let us see ఇక్కడ 5 terms ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ here మనకేమో a power 4 is the first term, 4 into a cube b is the second term, 6 into a square b square is the third term, 4 into ab cube plus b power 4. అంటే a plus b whole power 4 అనే ఎక్స్పాన్షన్లో మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి 5 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి 5 టర్మ్స్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్, ఫోర్త్ టర్మ్, ఫిఫ్త్ టర్మ్. నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి టోటల్ ఇక్కడ మనకి 5 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 5 టర్మ్స్. సో మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్. ఫర్ సపోజ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు మనకి. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ ఇస్తారా, ఎక్స్పాన్షన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎన్ని వస్తాయి అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూ, ఇక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ ఇండెక్స్కి +1 టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ 4 ఉంది కాబట్టి 4 + 1 5 టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూ 3 ఉంది కాబట్టి 3 + 1 4 టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇండెక్స్ వాల్యూ 2 ఉంది కాబట్టి 2 + 1 3 టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఇండెక్స్ పవర్ ఇక్కడ 1 ఉంటే ఇట్ హ్యాస్ 1 + 1 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి అలా. సో లెట్ us see. And also we observe that here we observe that a plus b whole square. Here a plus b whole square. Here the first quantity is a and the second quantity is b. ఇక్కడ a ని ఫస్ట్ క్వాంటిటీ అనుకోండి, b ని సెకండ్ క్వాంటిటీ అనుకోండి. Here we observe that the expansion has a square. The powers of a, here the powers of a is decreased by 1. ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్లో a plus b whole square తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏ పవర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి డిక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ రాస్తూ పోతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్లో ఎంత ఉంది? ఏ పవర్ 2 ఉంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ నెక్స్ట్ టర్మ్లో ఏముంది? ఇక్కడ మనకి ఏ పవర్ 1 ఉంది. ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ ఎక్స్పాన్షన్ వి అబ్జర్వ్ దట్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ బై 1. ఇక్కడ ఏ పవర్స్ డిక్రీజ్ అవుతూ అదేవిధంగా మనకి బి పవర్స్ ఏమవుతున్నాయి మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. హియర్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ డిక్రీజ్డ్ బై 1 అండ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ బి ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 1. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి సిరీస్ ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ ఏ యొక్క పవర్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ టర్మ్లో ఏ యొక్క పవర్ ఎంత? 1. అంటే ఏ యొక్క పవర్ ఇక్కడ మనకి డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆఫ్టర్ దట్ అదే కేసులో మనకేమో సెకండ్ టర్మ్లో బి పవర్ ఎంత? 1 ఉంది. బి పవర్ 1 ఉంది. తర్వాత బి పవర్ 1. తర్వాత నెక్స్ట్ టర్మ్లో బి పవర్ ఏమైంది? ఇక్కడ మనకి ఇంక్రీజ్ అయింది. అంత అక్కడ బి స్క్వేర్. నౌ లెట్ us see the another expansion. a plus b whole cube. a plus b whole cube. Let us see. Here the first quantity is a. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వాంటిటీ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే
ఏ యొక్క పవర్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళాయి కదా. ఫస్ట్ ఏముంది ఇక్కడ ఏ క్యూబ్, ఫస్ట్ టర్మ్లో ఎలా ఉంది మనకి పవర్ ఏ క్యూబ్ ఉంది. సెకండ్ టర్మ్లో ఏముంది ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్, అంటే ఏ యొక్క పవర్ మనకి ఇక్కడ డిక్రీజ్డ్ బై 1, అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ నుంచి సెకండ్ టర్మ్ రాసిన తర్వాత ఏ యొక్క పవర్ ఏమైంది ఇక్కడ మనకి తగ్గిపోయింది. సో ఎంత తగ్గింది అక్కడ వాల్యూ, ఏ యొక్క పవర్ 1 తగ్గింది. నెక్స్ట్ అదే కేసు అదే సెకండ్ టర్మ్లో మనకి బి యొక్క పవర్ ఎంత, ఫస్ట్ టర్మ్లో ఇక్కడ మనకి బి ఏం లేకపోతే దాని పవర్ ఎంత 0, బి పవర్ 0 అంటే వాల్యూ 1 అనుకో, బి పవర్ 0. నెక్స్ట్ ఏమైనా మనకి బి పవర్ 1, బి పవర్ 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3ab². ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ థర్డ్ టర్మ్లో ఏమైంది మనకి ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్లో ఏ స్క్వేర్ ఉంది, థర్డ్ టర్మ్కి వచ్చేసరికి ఏ పవర్ 1 అయింది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇలా ఎక్స్పెన్షన్ రాసుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఏ యొక్క పవర్స్ డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి, అదేవిధంగా మనకి బి యొక్క పవర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. బి యొక్క పవర్స్ ఇక్కడ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి కదా. నౌ లెట్ us see here a cube 3 into a²b, a²b. ఇక్కడ మనకి ఏ యొక్క పవర్ ఎంత 2 ఉంది, బి యొక్క పవర్ 1. ఆఫ్టర్ దట్ 3ab². ఆఫ్టర్ దట్ ఏ యొక్క పవర్ ఇక్కడ మనకి డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ సెకండ్ క్వాంటిటీ ఈజ్ బి, ఇక్కడ బి యొక్క పవర్స్ ఇక్కడ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి, b², b³. సో దిస్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ a + b హోల్ పవర్ 4. హియర్ a + b హోల్ పవర్ 4. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి a పవర్ 4 ప్లస్ 4 into a³ ప్లస్ 6a² b² ప్లస్ 4ab³ ప్లస్ b పవర్ 4. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ద పవర్స్ ఆఫ్ ఏ, ఫస్ట్ టర్మ్లో ఇక్కడ ఏ యొక్క పవర్ 4 ఉంది, సెకండ్ టర్మ్లో ఏ యొక్క పవర్ ఎంత 3. అంటే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ నుంచి సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఏ యొక్క పవర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఆఫ్టర్ దట్ బి యొక్క పవర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ బి పవర్ 1. అంటే ఇక్కడ బి యొక్క పవర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి, అంటే ఏ యొక్క పవర్స్ ఇలా రాసుకుంటూ పోతే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఏ యొక్క పవర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, బి యొక్క పవర్స్ మనకి ఆల్టర్నేట్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతూ ఉన్నాయి. చదువు హియర్ 4 into a³ into b ప్లస్ 6 into a² b². ఫస్ట్ టర్మ్లో ఏ పవర్ 4 ఉంది, సెకండ్ టర్మ్లో a³ ఉంది, థర్డ్ టర్మ్లో a² ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ బీకి పవర్ ఏమైనా బి పవర్ 0 అనుకోవచ్చా, బి పవర్ 0, బి పవర్ 1, థర్డ్ టర్మ్లో b². అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఎక్స్పాన్షన్లో ఏ యొక్క పవర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, బి యొక్క పవర్స్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఆర్ ద ఎక్స్పాన్షన్స్ ఫర్ 2 టర్మ్స్. ఇక్కడేమో బైనామియల్ అంటే మనకి, సో బైనామియల్ అంటే ద ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యాస్ 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద 2 టర్మ్స్ హియర్, ఏ అండ్ బి ఆర్ ద 2 టర్మ్స్. సో మనకి ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనకి ఆల్రెడీ వినో దట్ a + b హోల్ స్క్వేర్, a + b హోల్ క్యూబ్, a + b హోల్ పవర్ అండ్ సో. సో ఫర్ సమ్ టైమ్స్ we have for suppose a + b whole power 7, a + b whole power 8, a + b whole power 9. అంటే you can expand those expansions, a + b whole power 7, a + b whole power 8. So we may feel some difficulty, so that's why they could find the binomial theorem. To expand the difficult values of a + b whole power 7, a + b whole power 8, a + b whole power 9. అంటే ఇక్కడ మనకి సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ మనకి a + b whole power 7, a + b whole power 8, a + b whole power 20, a + b whole power 30 అలాంటి కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి కొంచెం డిఫికల్టీగా ఉంటుంది. సో అటువంటి డిఫికల్టీ సిచ్యువేషన్ మనకి ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనకి దే కుడ్ ఫైండ్ బైనామియల్ థీరం. సో ఇక్కడ మనకి బైనామియల్ థీరంని ఇన్వైట్ చేశారు. సో ఇట్ మీన్స్ సమ్ టైమ్స్ here it could be here these values could be expressed by using Pascal's triangle. What? Pascal's triangle. Let us see the Pascal's triangle. By using the Pascal's triangle. So ఈ Pascal's triangle ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే ఈ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్స్ని ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం రాస్తాం, మనకి ఇండెక్స్ వాల్యూ రాస్తాం, ఇండెక్స్ పవర్ తర్వాత ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇండెక్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కోఎఫిషియన్స్ ఉంటాయి, ఇండెక్స్ కోఎఫిషియన్స్. ఫర్ సపోజ్ ఇండెక్స్ ఎంత వాల్యూ, మనకి ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ మనకి 1 అయితే కోఎఫిషియంట్ ఏమొస్తుంది మనకి, కోఎఫిషియన్స్ 1, ఏ యొక్క కోఎఫిషియన్స్ ఆ టర్మ్స్ యొక్క కోఎఫిషియన్స్, ఏ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత 1, బి యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మనకి
ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 0 ఉన్నట్లయితే ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 0 ఉన్నట్లయితే దానికి ఎనీ వాల్యూ ఇక్కడ పవర్లో 0 దాని వాల్యూ దగ్గర మనకి 1 అంటే ఇక్కడ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 టర్మ్. ఫర్ సపోజ్ ఇండెక్స్ ఇక్కడ మనకి 0 ఉన్నట్లయితే ఇండెక్స్ ఇక్కడ మనకి 0 ఉన్నట్లయితే దాని కోఎఫిషియెంట్స్ ఏమొస్తాయి ఇక్కడ మనకి 1 వస్తుంది. దాని కోఎఫిషియెంట్స్ అన్ని 1 వస్తాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ 1 ఇక్కడ మనకి ఎంత ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ మనకి ఇండెక్స్ వాల్యూ 1 ఉంటే దాని కోఎఫిషియెంట్స్ ఏమొస్తాయి 1 1. ఫర్ సపోజ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 1 ఉంటే ఇక్కడ మనకి దాని కోఎఫిషియెంట్స్ ఏమొస్తాయి ఇక్కడ ఒక 1 1 1. నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే దానికి టర్మ్స్ ఏమొస్తాయి ఇక్కడ 1 2 1. సో ఇక్కడ మనకి 2 ఉంటే ఇక్కడ ఏమొస్తాయి మనకి 1 1 2 1. నెక్స్ట్ పవర్ 3 ఉంటే నెక్స్ట్ వాల్యూ 3 ఉంటే ఇక్కడ వస్తుంది 1 3 3 1. ఇక్కడ వస్తుంది మనకి 1 3 3 1. Let us see the Pascal's triangle. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పాన్షన్స్ అని మనకి సమ్ డిఫికల్టీ కాబట్టి చూడండి బై యూజింగ్ పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్. ఈ పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్ ద్వారా వాటికి ఎక్స్పాన్షన్స్ యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ని రాసుకోవచ్చు. ఎలా హియర్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 దానికి కోఎఫిషియెంట్ అంతా 1 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ మనకి 1 అయితే నెక్స్ట్ దానికి టర్మ్స్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఏమంటే 1 1 ఉంటుంది. లెట్ us see the a plus b whole square. Let us see ఇక్కడ 1 2 1. లెట్ us see ఇక్కడ వాల్యూ ఇక్కడ మనకి పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్ ఉంటున్నాం 1 + 1 1 + 1 2 1 + 1 2 ఇది ఒకటి ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ మనకి 3 అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 + 2 గెట్ 3 1 + 2 3. ఇక్కడ 2 + 1 2 + 1 2 + 1 3. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఫర్ సపోజ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇక్కడ మనకి 4 అయితే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి స్టార్టింగ్ 1 వస్తుంది 1 + 3 1 + 3 ఇక్కడ ఏమొస్తాం నెక్స్ట్ 4 నెక్స్ట్ 3 + 3 ఇక్కడ ఏమొస్తుంది వాల్యూ 6 తర్వాత 3 + 1 4 లాస్ట్లో ఏమొస్తుంది ఇక్కడ వాల్యూ 1 వస్తుంది. సో అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఇండెక్స్ పవర్ 4 అంటే మనకి ఏమొస్తాయి వాల్యూస్ 1 4 6 4 1 ఇవేనా 1 4 6 4 1. ఫర్ సపోజ్ మనకి ఇండెక్స్ వాల్యూ 5 ఉంటాయి ఇండెక్స్ వాల్యూ 5 ఉంటే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకి కోఎఫిషియెంట్ 1 వస్తుంది. తర్వాత సెకండ్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది మనకి 1 + 4 1 + 4 ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 5 తర్వాత 4 + 6 ఇక్కడ ఏమొస్తుంది వాల్యూ 10 6 + 4 6 + 4 10 తర్వాత 4 + 1 5 తర్వాత లాస్ట్లో 1 వస్తుంది. 4 + 1 5. నెక్స్ట్ now let us see the bar and so on. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏమో మనకి a + b హోల్ పవర్ n ఉన్నట్లు a + b హోల్ పవర్ ఉన్నట్లయితే దానికి ఎక్స్పాన్షన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ a + b అండ్ సో ఆన్. a + b హోల్ పవర్ n ఉంటే ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా రాస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మనకి a + b హోల్ పవర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ a + b హోల్ పవర్ ఈజ్ కాల్డ్ బైనామియల్ థీరం. a + b హోల్ పవర్ ఈజ్ కాల్డ్ బైనామియల్ థీరం. ఇక్కడ మనకి n వాల్యూ మనకి సో లార్జర్ వాల్యూ అయితే ఫర్ సపోజ్ 20 30 40 50 60 ఎలా ఉన్నట్లయితే సో ఇట్ మే ఫీల్ సమ్ డిఫికల్టీ. సో ఇన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ దే కుడ్ ఫైండ్ ద బైనామియల్ థీరం ఫర్ టు ఓవర్కమ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ హయ్యర్ వాల్యూస్. సో a + b హోల్ పవర్ n ఇక్కడ n ప్లేస్లో మనకి హయ్యర్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనకి వాటికి ఎక్స్పాన్షన్ ఇక్కడ మనకి సో ఇట్ ఫీల్స్ డిఫికల్టీ కాబట్టి మనకి సో దానికోసం ఇక్కడ మనకి బైనామియల్ థీరంని ఇన్వైట్ చేశారు. సో a + b హోల్ పవర్ n సో దీని యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ఇక్కడ మనకి బైనామియల్ థీరం. లెట్ us see the binomial theorem for the expansion of a + b whole power n. Now let us see the expansion for binomial theorem.
Now the expansion of a plus b whole power n. Here the binomial expansion of a plus b whole power n. దీనికి ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా రాస్తామంటే here, right? Let us see. nc naught, first term a ఉంది, a power n minus 0 into b power 0 plus nc1 into a power n minus 1. ఇక్కడ ఎంతైతే వెళ్ళిందో దానికి పవర్ రేంజ్ మన ఏ యొక్క పవర్స్ n ఉంది. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుంది, మనకి పవర్స్ ఆర్ డిక్రీజ్ అవుతూ పోతాయని చెప్పాం. డిక్రీజ్ బై 1 అన్నాం కదా, ఇక్కడ 1 రాసాం. సో ఇక్కడ మనకి 1తో డిక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ బై 1. ఇక్కడ n-1, ఇక్కడ n ఉంటే n-. తర్వాత నెక్స్ట్ b యొక్క పవర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో b పవర్ ఎంత ఇక్కడ మనకి 1, b యొక్క పవర్ 1. నెక్స్ట్ మేము వస్తుంది ఇక్కడ మనకి nc2 a పవర్ n minus 2. ఇక్కడే ఉంది n-1 ఉంది. దీని తర్వాత ఏమొస్తుంది n-1 డిక్రీజ్ బై -1 కాబట్టి n-1 ఇక్కడ n-2 తర్వాత ఇక్కడ b స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది మనకి nc3 a పవర్ n-3 ఇంటూ b³ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి జనరల్ టర్మ్ ఎలా రాస్తామంటే మనకి హియర్ ఆర్ ప్లేస్ వచ్చింది, హియర్ జనరల్ టర్మ్ రాస్తాం. ఇక్కడ NCR ఇంటూ ఇక్కడ ఆర్ అంటే x పవర్ n-r, సారీ a పవర్ n-r ఇంటూ b పవర్ r ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. లాస్ట్ ప్లేస్లో మనకి NCN x పవర్ a పవర్ n-n b పవర్ n. సో దీన్ని కొంచెం సాల్వ్ చేద్దాం. హియర్ a ప్లస్ b హోల్ పవర్ n వీటిని హియర్ nc0 a పవర్ n-0 అంటే వాల్యూ a పవర్ n, b పవర్ 0 అంటే వాల్యూ 1 ప్లస్ nc1 ఇంటూ a పవర్ n-1 ఇంటూ b పవర్ 1 అంటే వాల్యూ b ప్లస్ nc2 ఇంటూ a పవర్ n-2 ఇంటూ b స్క్వేర్ ప్లస్ nc3 ఇంటూ a పవర్ n-3 ఇంటూ b³ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ NCR ఇంటూ a పవర్ n-r ఇంటూ b పవర్ r ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ NCN a పవర్ n-n అంటే ఇక్కడ వాల్యూ 0, a పవర్ 0 అంటే వాల్యూ 1 ఇంటూ b పవర్ n. This is the expansion of a plus b whole power n. సో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి nc0 a పవర్ n. ఇక్కడ ఉంది nc1, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ చెప్పాము మనకి ద పవర్స్ ఆఫ్ a ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ బై 1. ఇక్కడ మనకి a యొక్క పవర్స్ ఇక్కడ మనకి సో 1 రెడ్యూస్. ఇక్కడ n ఉంటే దీని తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకి n-1 వస్తుంది. n-1 దీని తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకి a పవర్ n-2 వస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది b పవర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో b పవర్స్ a యొక్క పవర్స్ డిక్రీజ్ అవుతూ పోతూ ఉంటాయి, b యొక్క పవర్స్ ఇక్కడ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. a పవర్ n తర్వాత a పవర్ n-. ఇక్కడ ఏమైంది b a యొక్క పవర్ 1 డిక్రీజ్ అయింది, b యొక్క పవర్ ఇక్కడ ఏమైంది 0 ఉంటే ఇక్కడ b యొక్క పవర్ 1 అయింది. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ b పవర్ 1 b స్క్వేర్ 2 + 1 3. ఇక్కడ bకి స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది వాల్యూ b³ అవుతుంది. అండ్ సో ఆన్ ఇక్కడ మనకి లాస్ట్లో టర్మ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి a యొక్క పవర్ లాస్ట్లో ఇక్కడ మనకి b పవర్ n హై టర్మ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి a అనేది డిసేబుల్. ఫస్ట్ టర్మ్లో ఇక్కడ a యొక్క పవర్ n ఉంటుంది, లాస్ట్ టర్మ్కి వచ్చేసరికి b యొక్క పవర్ n అవుతుంది. అంటే a యొక్క పవర్స్ తగ్గిపోతుంది, లాస్ట్ పవర్ 0 అయిపోతుంది. b యొక్క పవర్స్ మనకి ఫస్ట్లో 0 ఉంటుంది, లాస్ట్లో మనకి పోయింది n అవుతుంది. b యొక్క పవర్స్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి.
దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఫర్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్. ఇక్కడ ఏమైనా మనకి ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఎన్సిఆర్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ బి పవర్ ఆర్. అంటే ఇక్కడ మనం అన్ని టర్మ్స్ రాయడానికి ఇక్కడ మనకి పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఆర్ ప్లేస్లో యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నెంబర్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మనకి టెన్త్ కావాలి, మనకి 10th టర్మ్ కావాలంటే ఎలా వస్తుంది మనకి ఎన్సిఆర్ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ బి పవర్ ఆర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఎన్సిఎన్ ఇంటూ బి పవర్ ఎన్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్ ఇక్కడ మనకి జనరల్ టర్మ్ అని పిలుస్తాం. ఈ టర్మ్ ఇక్కడ ఏమైనా పిలుస్తాం ఇక్కడ మనకి జనరల్ టర్మ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో మనం రాస్తున్నటువంటి ఎన్సిఆర్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇక్కడ మనకి జనరల్ టర్మ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్ టర్మ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్ టర్మ్. సో ఎక్స్పెన్సివ్ రాసేటువంటి ఇక్కడ మనకి ఏమైంది జనరల్ టర్మ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్ టర్మ్. జనరల్ టర్మ్ ఇది కనుక మనకి ఎన్సిఆర్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ బి పవర్ ఆర్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇక్కడ మనకి జనరల్ టర్మ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్. హియర్ ఈ జనరల్ టర్మ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్ అంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్ యొక్క జనరల్ టర్మ్. ఇట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఈ ఎక్స్పాన్షన్ దేంతో డినోట్ చేస్తామంటే టిఆర్ ప్లస్ 1. ఇట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై టిఆర్ ప్లస్ 1. టిఆర్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే ఇక్కడ ఆర్ ప్లస్ 1th టర్మ్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది మనకి హియర్ ఆర్ ప్లస్ 1th టర్మ్ ఈజ్ ద జనరల్ టర్మ్ అవుతుంది. హియర్ ఆర్ ప్లస్ 1th టర్మ్ ఈజ్ ద జనరల్ టర్మ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఎన్సిఆర్ రాసి మరి ఆర్ ప్లస్ 1th టర్మ్ ఎలా జనరల్ టర్మ్ అవుతుందంటే లెట్ us see. ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ ఇక్కడ ఎంత ఎన్సి నాట్ ఏ పవర్ ఎన్ ఎన్సి1. సెకండ్ టర్మ్ ఏముంది మనకి ఎన్సి1 ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ బి. సో ఎక్స్పాన్షన్లో ఇవి మనకి ఎన్సి నాట్ ఏ పవర్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ అవుతుంది. ఎన్సి1 ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ బి అనేది ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్ అవుతుంది. ఎన్సి2 ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 2 ఇంటూ బి స్క్వేర్ కదా మనకి థర్డ్ టర్మ్ అవుతుంది. ఎన్సి3 ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 3 ఇంటూ బి క్యూబ్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ టర్మ్ అవుతుంది. లెట్ us see. ఇక్కడ ఏమని చెప్తాం మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ కదా. ఫస్ట్ టర్మ్ ఇక్కడ ఎలా డినోట్ చేస్తాం ఫస్ట్ టర్మ్ని టర్మ్ అంటున్నాం కాబట్టి T1. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమని రాస్తే ఇక్కడ మనం T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్సి నాట్ ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ అవుతుంది. మరి సెకండ్ టర్మ్ ఏముంది ఎక్స్పాన్షన్కి T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకి సెకండ్ టర్మ్ ఎన్సి1 ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ బి. ఇది వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి సెకండ్ టర్మ్, వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి థర్డ్ టర్మ్, ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఫోర్త్ టర్మ్ని T4, థర్డ్ టర్మ్ని T3, సెకండ్ టర్మ్ని T2, ఫస్ట్ టర్మ్ని T1గా రాస్తాం. నెక్స్ట్ T3 థర్డ్ టర్మ్ ఏమైనా రాస్తాం ఇక్కడ T3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T3 థర్డ్ టర్మ్ ఏమైనా ఇక్కడ NC2 ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 2 ఇంటూ బి స్క్వేర్. మరి ఫోర్త్ టర్మ్ ఏముంది ఇక్కడ T4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు NC4 ఏ పవర్ సరే T4 అంటే ఇక్కడ ఉంది NC3 కదా ఇక్కడ NC3 ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 3 ఇంటూ బీ క్యూబ్. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏమైనా రాసాము టీఆర్ ప్లస్ 1 రాసి ఈ ఆర్ ప్లస్ 1 ప్లేస్ ఇక్కడ ఏమన్నాయి మనకి వాల్యూస్ ఇక్కడ లెట్ us see. చూడండి ఇక్కడ 1 అని ఇక్కడ 1 ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం 0 + 1గా రాయొచ్చు. 1ని T1ని 0 + 1గా రాయొచ్చు కదా. 2ని ఏమైనా రాయొచ్చు మనం 1 + 1గా రాయొచ్చు. ఇక్కడున్న 2ని అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడున్న T1ని T0 + 1గా రాయొచ్చా. తర్వాత ఇక్కడున్న T2ని T1 + 1గా రాయొచ్చు. ఇక్కడున్న 3ని
2+1గా రాయొచ్చు. ఇక్కడున్న 4ని T3+1గా రాయొచ్చు కదా. అప్పుడేమవుతుంది మనకి ఇక్కడ చూడండి T3+1 అంటే TR+1. TR+1లో ఇక్కడ ఏమన్నా ఇక్కడ మనకి R ఉంది అంటే ఇక్కడ R టర్మ్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి NC3. ఇక్కడ ఎంత R వాల్యూ ఎంతైతే ఉందో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ అంత వాల్యూ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ జనరల్ R+1 టర్మ్ వచ్చేసి మనకి జనరల్ టర్మ్ అవుతుంది. ఇక్కడ R+1 టర్మ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి జనరల్ టర్మ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ R+1 అంటే ఇక్కడ R+1 ఉంటే ఇక్కడ R వస్తుంది. ఇక్కడ R+1 ఉంటే ఇక్కడ R వస్తుంది. ఇక్కడ 3 ఉంటే ఇక్కడ ఎలా రాసాం మనం T4. ఇక్కడ 3+1 ఉంటే ఇక్కడ T4 ఉంటే ఇక్కడ 3 వస్తుంది. ఇక్కడ T3 ఉంటే 2 వస్తుంది. T2 ఉంటే T1. ఇక్కడ R+1 ఉంటే R వస్తుంది తర్వాత. సో ఇక్కడ అందులో ఏంటంటే T1 ఉంటే ఇక్కడ 0 వస్తుంది. T2 ఉంటే ఇక్కడ R+1 ఉంటే ఇక్కడ R వస్తుంది. R+1 ఉంటే R. R+1 ఉంటే R. 3+1 ఉంటే 3+1 ఉంటే ఇక్కడ మనకి 3 వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ మనకి TR+1. ఇక్కడ మనకి TR ఇక్కడ 3 ప్లస్ R ఉంటే TR+1 NCR A⁻n−R B⁻R. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇక్కడ మనకి జనరల్ టర్మ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ A+B⁻n. సో ఇక్కడ మనకి సమ్ టైమ్ సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఏమా జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా అంటే ఇక్కడ మనకి ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ A+B⁻n అంటే ఇక్కడ మనకి గివెన్ ఎక్స్పాన్షన్ మనకి A+B⁻n ఫామ్లో ఉంటుంది. సో A+B⁻n ఫామ్ ఉన్నప్పుడు మనకి జనరల్ టర్మ్ అడుగుతారు. సో ఈ జనరల్ టర్మ్ మనకి ఎలా డిఫైన్ చేసాం మనం. ఇక్కడ ద జనరల్ టర్మ్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై TR+1. Here TR+1 is equal to NCR into A⁻n−R into B⁻R. It is called మనకి జనరల్ టర్మ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ A+B⁻n. బైనామల్ ఎక్స్పాన్షన్ మనకి A+B⁻n యొక్క జనరల్ టర్మ్ ఇది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మనకి TR+1 is equal to NCR into A⁻n−R into B⁻R. It is called మనకి జనరల్ టర్మ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ A+B⁻n. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ జనరల్ టర్మ్ చూసాం. సో జనరల్ టర్మ్ వచ్చేసి మనకి ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం మనం. TR+1 is equal to NCR into A⁻n−R into B⁻R. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మనకి మన జనరల్ టర్మ్ ఇక్కడ R+1 టర్మ్ కూడా డైరెక్ట్ మనం ఆర్త్ టర్మ్ రాయాలంటే అంటే ఆర్త్ టర్మ్ ఎలా రాస్తాను చూడమ్మా. హియర్ ఆర్త్ టర్మ్ని ఎలా రాస్తామంటే ఇక్కడ TR. సో ఇక్కడ మనకి TR is equal to ఇక్కడ ఏం రాస్తాం R+1 ఉంటే R రాస్తాం అంటే R+1 -1 అంటే +1 - ఇక్కడ R వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు TR అంటే ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మనం NCR-1 రాస్తాం. ఇక్కడ A పవర్ ఇక్కడ ఏమైనా మనకి సబ్స్టిట్యూట్లో R-1 ఉంది కాబట్టి n- ఇక్కడ ఏమైనా రాస్తాం R-1 n-R-1 ఇంటూ B⁻R-1. after that TR is equal to NCR-1 into A⁻n-R -1 into B⁻R-1. It is called rth term of the expansion A+B⁻n. Here A+B⁻n expansion లో రాస్తున్నటువంటి rth term యొక్క ఫార్ములా TR is equal to NCR-1 A⁻n-R+1 into B⁻R-1. It is called ఇక్కడ మనకి rth term of the expansion. rth term of the expansion. rth term of the expansion A+B⁻n అంటే A+B⁻n లో ఉన్నటువంటి rth term NCR ఇక్కడ ఏమన్నా రాసాం ఇక్కడ R+1 టర్మ్ ఇది. సో అంటే R+1 టర్మ్ ఇది అయితే దీనికంటే ముందు ఏమొస్తుంది rth term. సో దీనికంటే ముందు వచ్చే టర్మ్ ఏమవుతుంది మనకి NCR-1 A⁻n-R+1 into B⁻R-1. This is the rth term of the expansion A+B⁻n. A+B⁻n. Now let us see the expansion for ఇక్కడ ఏం రాసాం A+B⁻n రాసాం. ఫర్ సపోజ్ రైట్
నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైనా మనకి ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ అండ్ ఎక్స్పెన్షన్ రాసి ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి కాకుండా ఏ మైనస్ బి హోల్ పవర్ అండ్ ఎక్స్పెన్షన్ ఉంటాయి. ఏ మైనస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్ ఎక్స్పెన్షన్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మనం ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఉన్న చోట మైనస్ బి రావాలి. అంటే పుట్ బి ఉన్న చోట మైనస్ బి రాయండి. పుట్ బి ఉన్న చోట మైనస్ బి రాస్తే పుట్ దేర్ ఫోర్ ఏ ప్లస్ మైనస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్. ఇక్కడ రాసి ఇక్కడ ప్లస్ బి ఉన్న చోట మైనస్ బి రాస్తాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది. సో మరి దీని యొక్క ఎక్స్పెన్స్ ఎలా రాస్తాం మనం హియర్ ఎన్సి నాట్ దాన్ని రాస్తాం ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 0. ఇక్కడ బి ప్లస్ ఏమైనా వాల్యూ మైనస్ బి హోల్ పవర్ 0 ప్లస్ నెక్స్ట్ ఎన్సి1 ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 మైనస్ బి హోల్ పవర్ 1 ప్లస్ ఎన్సి2 ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 2 మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్సి3 ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 3 మైనస్ బి హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. దీని యొక్క జనరల్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది మనకి ప్లస్ ఎన్సిఆర్ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ మైనస్ బి హోల్ పవర్ ఆర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఎన్సిఎన్ మైనస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్. దీన్ని ఇక్కడ సాల్వ్ చేయండి. మనకి ఎక్స్పెన్షన్ హియర్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ దీని రాస్తామంటే ఏ మైనస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్. therefore a minus b whole power n is equal to nc naught a power n minus 0 అంటే వాల్యూ a power n plus minus b whole power 0 అంటే వాల్యూ 1. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ బి హోల్ పవర్ 1 మైనస్ బి హోల్ పవర్ అంటే వాల్యూ మైనస్ బి అంటే ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మైనస్ మైనస్ NC1 ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ బి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వాల్యూ మైనస్ బి ఇంటూ మైనస్ బి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ప్లస్ రాస్తాం ప్లస్ NC2 ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 2 ఇంటూ బి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్సి ఏమొస్తుంది మనకి మైనస్ బి హోల్. ఇక్కడ పవర్లో ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ ఉన్న పవర్లో ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి గివ్స్ నెగిటివ్ వస్తుంది. పవర్లో ఈవెన్ నెంబర్ ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ ఉన్న గివ్స్ పాజిటివ్. కాబట్టి ఏమొస్తుంది మనకి సింబల్ ఇక్కడ నెగిటివ్ మైనస్ NC3 ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ 3 ఇంటూ బీ క్యూబ్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది కావచ్చు కూడా సేమ్ రాయండి ఎన్సిఆర్ అండ్ ఎన్సిఆర్ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ బి హోల్ పవర్ ఆర్. జస్ట్ వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ కనపడింది కదా ఎన్సిఎన్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి వచ్చాను ఇక్కడ వస్తుంది మనకి జనరల్ టర్మ్ ఇక్కడ ఎన్సిఆర్ ప్లస్ ఎన్సిఆర్ ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఇంటూ మైనస్ బి హోల్ పవర్ ఆర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. లాస్ట్ వస్తుంది మనకి ఎన్సిఎన్ మైనస్ బి whole power n. This is the expansion for a minus b whole power n. a minus b whole power n యొక్క expansion. ఇక్కడ వస్తున్న వాల్యూ therefore NCN minus b whole power n వచ్చేసి లాస్ట్ వచ్చేసి NCN minus b whole power n.
ఇది వచ్చేసి మనకి జనరల్ టర్మ్ అవుతుంది. జనరల్ టర్మ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ a minus b whole power n. సో వచ్చేసి మనకి let us see. వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి జనరల్ టర్మ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి జనరల్ టర్మ్ అవుతుంది. ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ జనరల్ టర్మ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి జనరల్ టర్మ్ అవుతుంది. It is called general term of the expansion of a minus b whole power. If the general term is denoted by tr plus 1 is equal to ncr a power n minus r minus b whole power r అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి మైనస్ బి ఇక్కడ వస్తుంది, మనకి సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, మైనస్ బి హోల్ పవర్ ఆర్. ఇక్కడ అర్థం చేసినట్లయితే మనకేమో ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ అండ్ ఏ మైనస్ బి హోల్ పవర్. ఇక్కడ ఈచ్ ఎక్స్పెన్షన్ ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ద పవర్స్ ఆఫ్ టూ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ది ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం మనకి ద పవర్స్ ఆఫ్ టూ క్వాంటిటీస్ అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి మనకి పవర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఏ యొక్క పవర్ ఎంత ఉంది వాల్యూ n-1, ఏ యొక్క పవర్ ఎంత వాల్యూ n-1, మరి ఇక్కడ బి యొక్క పవర్ +1. ఈ టూ క్వాంటిటీస్ యొక్క పవర్స్ సమ్ చేస్తే n-1 +1 మైనస్ ఇక్కడ n. ఈ టూ క్వాంటిటీస్ యొక్క పవర్స్ యొక్క సమ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ యొక్క ఏ ప్లస్ బి యొక్క ఇండెక్స్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది, అంటే ఈ n వాల్యూకి ఈక్వల్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఈచ్ టర్మ్లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క టర్మ్లో ఉన్నటువంటి టూ క్వాంటిటీస్ యొక్క పవర్స్ రెండు సమ్ చేస్తే మనకి ఈ nకి ఈక్వల్ అవుతాయని చెప్తున్నారు. అంటే n-1 +1 అంటే n అవుతుంది, n-2 +2 n అవుతుంది, n-3 +3 ఇక్కడ n అవుతుంది, ఇక్కడ n-r +r ఇక్కడ వాల్యూ n అది ఓన్లీ b పవర్ n ఇక్కడ ఎంత పవర్ n అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈచ్ టర్మ్లో ఉన్నటువంటి పవర్స్ వాల్యూస్ ఇక్కడ మనకి ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి యొక్క పవర్ ఇండెక్స్ వాల్యూకి ఈక్వల్గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాం. ఇట్ ఈజ్ మనకి ఏ మైనస్ బి హోల్ పవర్ n యొక్క జనరల్ టర్మ్ tr + 1 ఈజ్ ncr a power n-r into minus b whole power r. This is the expansion of a plus b whole power n and a minus b whole power n. అయితే చూడండి ఇక్కడ సమ్ స్పెషల్ కేసెస్లో ఈ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి చూడండి. let us see the some special cases. Some special cases ఎలా ఉంటుందంటే మనకి చూడండి. let us see. For suppose చూడండి, put a is equal to x and b is equal to y. నేను రాస్తున్నాం x ప్లేస్లో ఏ ప్లేస్లో x రాస్తున్నాం, b ప్లేస్లో y రీప్లేస్ చేస్తాం. ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. నేను రాస్తున్నాం a is equal to x, b ప్లేస్లో y అంటే చూడండి. ఫర్ సపోజ్ నేను రాస్తున్నాం ఏ ప్లేస్లో x ప్లస్ y హోల్ పవర్ n is equal to చూడండి. నేను రాస్తున్నాం ఏ ప్లస్లో x కదా, nc0 into x power n plus nc1 into x power n-1 y power plus nc2 into x power n-2 into y square plus nc3 x power n-3 into y cube plus and so on and so on. ఇక్కడ జనరల్ ఏమి వస్తుంటే మనకి సమ్ టైమ్స్ మనకి జనరల్ ఇక్కడ మనకి సపరేట్గా నీడ్ అంటే రాస్తాం, అదర్వైజ్ ఇక్కడ మనకి నో నీడ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఏం రాస్తాం, మనకి NCN b పవర్ n ప్లేస్లో వచ్చాము NCN. ఇక్కడ మనకి జనరల్ టర్మ్ నీడ్ అనుకుంటే చిన్న ఫర్ సపోజ్ జనరల్ టర్మ్ ఏమైనా రాస్తాం ఇక్కడ NCR x పవర్ n-r b పవర్ r y పవర్ r ప్లస్ and so on NCN y పవర్ r.
NCN y power r. సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ జనరల్ టర్మ్ నో నీడ్, డైరెక్ట్ మనకి 0 to n వరకు ఎక్స్పెన్షన్ రాస్తాం. ఆర్ ఇక్కడ మనకి సమ్ పర్టికులర్ కేసులో మనకి పర్టికులర్ టర్మ్ అడిగినప్పుడు మనకి జనరల్ టర్మ్ యూజ్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ జనరల్ టర్మ్ ఈజ్ నో నీడ్. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ జనరల్ టర్మ్ రిమూవ్ చేస్తే నెక్స్ట్ x మైనస్ వై. ఫర్ సపోజ్ x మైనస్ వై ఎలా వస్తామంట, నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆల్టర్నేటివ్లీ ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ NC0 ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ NC1 ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1 ఇంటూ y ప్లస్ NC2 ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 2 ఇంటూ y స్క్వేర్ మైనస్ NC3 ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 3 ఇంటూ y క్యూబ్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. లాస్ట్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది మనకి ప్లస్, ఇక్కడ మైనస్ కాబట్టి మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ NCN y పవర్ n. ఇక్కడ మనకి n వచ్చేసి మనకి ఈవెన్ అయితే ఇక్కడ పాజిటివ్ వస్తుంది, n వచ్చేసి మనకి ఆడ్ అయితే ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఫర్ x మైనస్ వై. ఫర్ సపోజ్ నెక్స్ట్ ఫర్ స్పెషల్ కేస్ put a is equal to 1 and b is equal to x రాస్తే, ఇక్కడ a ప్లేస్లో 1 b ప్లేస్లో x రాస్తే లెట్ us say the a plus b హోల్ పవర్ n. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి ఎక్స్పాన్షన్ పుట్ నేను రాస్తాం a ప్లేస్లో 1 రాస్తే a ప్లేస్లో 1 రాస్తే 1 ప్లస్ x హోల్ పవర్ n. 1 ప్లస్ x హోల్ పవర్ n రాస్తాం NC0 ప్లస్ ఏ పవర్ అంటే 1 పవర్ 1 పవర్ 1 ప్లస్ NC1 1 పవర్ n మైనస్ 1 ఇంటూ x పవర్ 1 ప్లస్ NC2 ఇంటూ 1 పవర్ n మైనస్ 2 ఇంటూ b స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ జనరల్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది NCR 1 పవర్ n మైనస్ r ఇంటూ x పవర్ r ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ NCN b పవర్ అంటే ఇక్కడ x పవర్ n. దీన్ని కొంచెం సాల్వ్ చేయండి. ఇక్కడ వస్తుంది మనకి 1 ప్లస్ x హోల్ పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు NC0. ఇక్కడ మనకి 1కి పవర్ ఎంత రాసిన వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ గివ్స్ 1 కాబట్టి నో నీడ్. 1 NC0 ప్లస్ NC1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ NC2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ NC3 ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. లాస్ట్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది మనకి NCN ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n. ఇదే మనకి 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఎలా రాస్తాం, ఇక్కడ NC0 ప్లస్ NC1 ఇంటూ ఎక్స్ NC2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ NC3 ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ NCN ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n. మరి ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో మనకి జనరల్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది మనకి NCR 1 పవర్ n మైనస్ అంటే ఇక్కడ 1 వస్తుంది x పవర్ r. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి NCR x పవర్ r is the general term అవుతుంది. ఏమవుతుంది మనకి NCR. సో హియర్ ద జనరల్ టర్మ్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఏమవుతుంది మనకి ఎక్స్పాన్షన్లో TR ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు NCR ఇంటూ x పవర్ r. దిస్ ఈస్ ద జనరల్ టర్మ్ ఫర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n. ఈ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ యొక్క జనరల్ టర్మ్ ఈజ్ NCR x పవర్ r. ఈజ్ మనకేమో జనరల్ టర్మ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫర్ సపోజ్ ఈ ఎక్స్పాన్షన్ మనకి 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n NC0 ప్లస్ NC1 అంటే ఎక్స్ NC2 అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ NC3 అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ NCN అంటే ఎక్స్ పవర్ n. ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో పుట్ x is equal to 1 రాస్తే put x is equal to 1 put x is equal to 1 రాస్తే ఈ ఎక్స్పాన్షన్ x ప్లస్ 1 రాస్తే we get here 1 plus 1 whole power 1 NC0 plus NC1 into 1
plus nc2 into 1 square plus nc3 into 1 cube plus and so on ncn into 1 power 1. ఇక్కడ this solve చేయండి. 1 plus 1 we get 2 power n is equal to nc naught plus 1 into nc1 nc1 plus 1 into nc2 nc2 plus and so on ncn. Remember the value of nc naught plus nc1 plus nc2 plus and so on ncn is equal to 2 power n. The value of nc naught plus nc1 plus nc2 plus and so on ncn is equal to 2 power n. సో దీని యొక్క వాల్యూ వచ్చేసింది ఇక్కడ మనకి 2 power n అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ put x is equal to -1 రాస్తే, ఇన్ కేస్ put x is equal to -1 రాస్తే ఈ ఎక్స్పాన్షన్ put x is equal to -1 రాస్తే put x is equal to -1 then we get ఇక్కడ మనకి x ప్లేస్లో -1 రాస్తే 1 -1 హోల్ పవర్ n x ప్లస్ ఇక్కడ ఏం రాస్తాం -1 ఇక్కడ ప్లస్ ఇంటూ -1 అవుతుంది. సో హియర్ nc0 ప్లస్ nc1 ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ 1 nc2 ఇంటూ -1 హోల్ స్క్వేర్ plus and so on ncn into -1 whole power n. Next ఇక్కడ వస్తుంది 1 minus 1 0 1 minus 1 0 ఇక్కడ వస్తుంది మనకి ఆల్టర్నేట్లో పాజిటివ్ నెగిటివ్ వస్తుంది. సో nc0 మైనస్ nc1 ప్లస్ nc2 ప్లస్ మైనస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ -1 హోల్ పవర్ ఇక్కడేమో -1 హోల్ పవర్. ఇక్కడ n ఈజ్ మనకి డిపెండింగ్ n ఈజ్ ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ అయితే మనకి ncn వస్తుంది కదా, n ఈజ్ నెగిటివ్ అయితే మనకి -1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ ncn. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ nc0 మైనస్ nc1 nc2 మైనస్ n1 ప్లస్ -1 హోల్ పవర్ ncn. దీని యొక్క వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ మనకి 0 వస్తుంది. తర్వాత nc0 ప్లస్ nc1 ప్లస్ nc2 ప్లస్ n1 ncn వాల్యూ దగ్గర మనకి 2 పవర్ n. దీని యొక్క వాల్యూ దగ్గర మనకి 2 పవర్ n. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఫర్ బైనామియల్ థియరం. Okay students, for more videos please subscribe, like and share our YouTube channel. Thank you.